नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश नहीं चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकनोलॉजी ਨੂੰ अपडेट करना समय की सब तो वड्डी जरूरत है। कटक विच ITAT के उद्घाटन मौके उन्होंने कहा कि देश टैक्स पारदर्शिता ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ है। केंद्रीय कैबिनेट ਵੱਲੋਂ उत्पादन खेतर ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। कैबिनेट फैसलों बारे जानकारी दिंदियां प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस राशि नाल उत्पादों रोजगार और बरामद में वाधा होगा। निर्मला सीतारमन ने कहा कि कैबिनेट के फैसले देश को विश्व पद्धरी मुकाबलेबाजी में अगे ले जाने में मदद करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जल सुरक्षा को जन अंदोलन बनाने का सੱਦਾ दिता है। केंद्र ने ऑनलाइन खबरों के ऑडियो विजुअल समग्री को सूचना और प्रसारण मंत्रालय अधीन लियाउण लई नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्र सरकार वालों कैपिटल गुड्स सैक्टर को मजबूत करने लई एक अंतर मंत्री कमेटी का गठन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हदायत से दूजी स्मार्ट पिंड मुहिम दौरान 327 करोड़ रुपए की लागत नाल 17,440 कामां की शुरुआत। गरीब पेंडू लोगों को बेहतर रिहाइश मुहैया कराने लई हर घर पक्की छत योजना से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ते खेतां दी रहंद खूंद के प्रबंधन लई बायोमास प्लांटां की भूमिका महत्वपूर्ण। मुक्तसर जिले के प्लांट मालकां अनुसार खेतों की रहंद खूंद का इस्तेमाल बिजली की पैदावार लई वधेरे फायदेमंद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकनोलॉजी को अपडेट करना समय की सब तो वड्डी जरूरत है। अज कटक विच इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन करने मौके उन्होंने कहा कि देश टैक्स पारदर्शिता ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ है। उन्होंने कहा कि ITAT प्रत्यक्ष टैक्सां की कानूनी संस्था है जो टैक्सां नाल संबंधित अपीलों की सुनवाई करती है। उन्होंने कहा कि ITAT कटक बेंच कोलकाता बेंच के बकाया टैक्स मामलों की भी सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा कि फेसलैस अपील योजना ने भरोसे और पारदर्शिता के एक नवे युग की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कटक ITAT अपीलों की सुनवाई ਲਈ अपनी प्रणाली ਨੂੰ वर्चुअल तौर ਤੇ विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि कारपोरेट टैक्स दरां घटाउण ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। उन्होंने कहा कि भारत टैक्स अतवाद तो टैक्स पारदर्शिता ਵੱਲ ਵਧਿਆ है। उन्होंने कहा कि ITAT कटक अपनी नवी आधुनिक इमारत में तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत उन्होंने कुछ 94 देशों में शामिल है जिथे करदातावां नूं कानूनी मानता उपलब्ध है। इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT की कटक बेंच आज अपने नए और आधुनिक परिसर में शिफ्ट हो रही है। कटक की ये बेंच अब ओडिशा ही नहीं बल्कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लाखों टैक्स पेयर्स को आधुनिक सुविधा देगी। नई सुविधाओं की इस मौके उन्होंने ITAT ते एक कॉफी टेबल बुक भी रिलीज़ की थी। समागम में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी संबोधन किया। आर्थिक मामलों बारे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग आज नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई। मीटिंग दौरान लए गए कई अहम फैसलों बारे मीडिया को जानकारी देंदियां सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि कैबिनेट ने तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उत्पादन नाल जुड़े खेतरों को देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस नाल देश का उत्पादन रोजगार और बरामद बढ़ेगी। जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले नाल विदेशी और स्वदेशी मोबाइल कंपनियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोत्साहन राशि नाल भारत विश्व का एक बड़ा उत्पादन हब बनेगा। कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा और कितना लगभग 2 लाख करोड़ का। मोबाइल और मेडिकल डिवाइसेस के बारे में पहले ही घोषणा हो चुकी, लेकिन आज का निर्णय 10 क्षेत्रों का इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग 2 लाख करोड़ दिवाली के मौके पर एक उद्योग क्षेत्र को बहुत बड़ा तोहफा।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PLI ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। Has taken two very important decisions, both of which, if you ask me, at a time like this, is going to give the right impetus for the economy, because we are looking at one, Atmanirbharta, two, making sure that India will ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 3% ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 0.5% ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। Policies being revisited to create a robust framework for effective water management in the country. Since 2014, as water governance has been placed at the forefront of the country's development agenda, the positive results of Namami Gange program, the expeditious completion of irrigation projects under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਰਾਜ ਦਾ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਹੌਟਸਟਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਸਮੇਤ OTT ਅਰਥਾਤ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ ब्रॉडकास्टर एसोसीएशन NBA खबर चैनलों, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स कौंसल ऑफ इंडिया विज्ञापना की समग्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CPFC फिल्मां की निगरानी कर रहा है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਉਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 106 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 17,440 ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 19,132 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 2775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 48,910 ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 750 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,265 ਪਿੰਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂਗੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 6.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਗੜਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟਿੰਗ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਹਣ ਚੋਂ ਬੇਲਰ ਨਾਲ ਰੀਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਣਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਪਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਲਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ MK ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਗੱਦਾ ਡੋਬ, ਅਬੋਹਰ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਰੁਪਾਣਾ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਸਰੋਂ, ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। पावर प्लांट 2005 में कमीशन हुआ। ये पंजाब का पहला बायोमास बेस्ड पावर प्लांट है और इस पावर प्लांट की कैपेसिटी 6 मेगावाट है। 6000 यूनिट पर किलो 6000 यूनिट पर आवर इस कैपेसिटी है। प्लांट की जो बालन
जलाने जो रेंदखूंद बायोमास जिसको हम बोलते हैं, वो करीब करीब 75 से 80 हज़ार टन की खपत है साल में, जिसमें से करीब 60 से 65 हज़ार टन पराली मुख्य तौर पे यूज़ की जाती है। और ये 60 से 65 हज़ार टन पराली है, ये करीब 30 से 35। ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।